حضرت وہب ابن منبہ رحمتullah تعالی علیہ فرماتے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے محل تعمیر کرنا شروع کر لیا، محل بن رہا ہے، محل کے بیچ ایک جھونپڑی آ گئی، کٹیا ایک بوڑھی عورت کی۔ بادشاہ نے اس بی بی سے کہا کہ یہ کٹیا یہ جھونپڑی دے دو، میرے محل کا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں بے اولاد بھی ہوں، جب میں بیاہ کے یہاں آئی تھی تو میرے ابا نے کہا تھا بیٹی تیرا جنازہ نکلنا چاہیے، چلو میں پکا ہوا پھال لوں، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، مر جاؤں گی تو تمہارا ہی ہے، میرا کون سا قبالی وارث ہے، چلو زندگی کی جو سانسیں رہ گئی ہیں مجھے یہاں گزار لینے دو۔ بوڑھی منت کرنے لگی، بادشاہ نے کہا نہیں نہیں تو پیسے لے اور ہمیں خالی کر کے دے جھونپڑی۔ بادشاہ اصرار کیا تو بوڑھی کہنے لگی نہیں میں نہیں دوں گی، اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بلڈوزر تیار کر کے چھپا دیا گیا، 2 4 5 سپاہی کھڑے کر دیے کہ بوڑھی نے کو ساری زندگی گھر میں تو نہیں نہ بیٹھنا، نکلنا تو ہے نا باہر، جب نکلے نا تو فوراً اس کا مکان گرا دو، 2 4 5 10 مستری اکٹھے لگاؤ، دیوار بنا دو، طرح قبضے ہوتے۔ بوڑھی کچھ دیر تو چمٹی رہی گھر کے ساتھ، پھر اس کو نکلنا بھی تھا۔ جب اس نے سمجھا کہ امن ہو گیا ہے پھر وہ بوڑھی باہر نکلی، اور جب وہ گئی باہر چند گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو جھونپڑی گری ہوئی تھی، گھر کی چھت کے تنکے ہواؤں کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے، نیا مکان بن گیا۔ وہب ابن منبہ علیہ رحمہ فرماتے اس بی بی نے جو دعا مانگی تو عرش فرش ہلنے لگے، زمین کانپنے لگی۔ اس بی بی نے لفظ پتہ کیا ادا کیے، کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو بتا تو کہاں تھا؟ اللہ میں تو نہیں تھی۔ زینب کی اماں بھی پوچھتی اللہ میں تو نہیں تھی، تو موجود تھا نا؟ عرش کا مالک کہتا میں ہلا دوں گا۔ ذرا ان علماء کو، مشائخ کو، ان ارباب اقتدار کو دیکھ لینے دو، میری ڈھیل ہے میں انہیں ہلا دوں گا۔ اللہ میں تو نہیں تھی، تو کہاں تھا بتا؟ اب کہیں نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا الٹ دے اس بستی کو، تباہ کر دے ان لوگوں کو جو ظلم پر چپ رہتے، انہیں تباہ کر دے۔ دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ منافق بن کے جینا بند کر دو، مومن بن کے جینا سیکھو، ان ظالموں کے خلاف بولو۔ کہتے ہیں تباہ کر دو بستی کو، بستی الٹ دی اور تباہ ہو گئے۔ یاد رکھو عرش کا مالک کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، نہ کوئی موجود نہ تھا، میں تو تھا نا، میں تو سارا کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میں اس ولا تحسبن اللہ غافلا، لوگ اللہ کو غافل نہ سمجھ۔ پھر میڈیا چیختا ہے، کہتا ہے جی بڑا ظلم ہو۔ اس کام میں سب سے زیادہ کردار اس برائی کو پھیلانے میں میڈیا کا۔ میڈیا تو بچوں کو گناہ کے طریقے بتلاتا، اور حکومتیں ممتاز قادری کا جنازہ نہ دکھانا ہو تو میڈیا سارا بند ہو جاتا ہے۔ تو گند روکنا چاہیں تو گند رک سکتا ہے کہ نہیں رک سکتا؟ پابندی، یہ ٹیکنیکلی زمانہ ہے، اگر یہ بند کرنا چاہیں ہر چیز اپنی جگہ پہ بند ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم تو روئیں گے نا، فیس بک پہ تصویر لگائیں گے زینب کے ساتھ ظلم ہوا، تو تیری تو امام والی دکان پہ گندی فوٹو لگی ہوئی ہے، تو موبائل میں سارا گند ہے۔ اس گند کی ترویج و اشاعت میں تو میں اور آپ شامل ہوتے جا رہے ہیں، اسی سے تو لوگوں کے جذبات ابھرتے ہیں۔ باجی کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ، یہ کیا بات ہوئی؟ اعتبار کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نابینا سے آبی ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی، وہ آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پردہ کر، تیرے گھر میں بسنے والی بی بی سید عائشہ سے بھی پاک ہے، تیری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ پردہ کرو، حضور وہ نابینا ہے، میں تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تیرا اعتبار یہاں سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت جنید بغدادی سے کہا حضور میں قرآن شریف پڑھا دے، آپ نے فرمایا درمیان میں عورتیں پردہ ڈالیں پھر پڑھاؤں گا۔ کہا حضور قرآن پاک ہی پڑھانا ہے؟ حضرت جنید فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، درمیان میں قرآن پڑھا ہو، پھر بھی میں انہیں بغیر پردے کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، اس گند کو روز پرموٹ کرتے ہو، نوجوانوں کے جذبات بکھرتے ہیں اور بپھرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ آگ نہ لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودار کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ جب تک یہ گند رہے گا فحاشی اور عریانی رہے گی۔ انڈیا کے اندر زیادتی کے واقعات زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت، کیوں؟ یہ کہ گند زیادہ ہے۔ اسلام نے تو نظر تک پر پابندی لگا دی، اپنی نظر بھی مومن جھکا کے رکھی، جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں ان پر بھی پابندی لگا کے رکھی، توجہ ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں ہے، پرموٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی، مجرم کو سزا چھوٹ گیا نا، سرے عام ایک بڑے آدمی کا بیٹا قتل کرنے والا چھوٹ گیا نا، وہ جس نے سرے عام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا وہ بچ گیا نا، آ گیا نا باہر۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا، قانون، ایک عورت نے چوری کی، اس کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے محبوب صحابی سفارشی بن کے آئے، حضور تھوڑی لچک دے دے، پاک نے فرمایا سنو میری بیٹی فاطمہ بھی چوری
चोरी करती तो मैं हाथ काट देता। मुजरिम के लिए सजा जरूरी है, मुजरिमों को सजा मिलेगी तो हालात बेहतर होंगे। कहते हैं सरेआम फांसी लगाओ, कानून में गुंजाइश नहीं। तुम्हारे लिए कानून रोज बदल जाता है। कहा गया सरेआम फांसी दो तो कहने लगे आइन में गुंजाइश नहीं, चौक में फांसी देने। और तुम्हारी जरूरत पड़े तो आइन में तरमीम हो जाती है। आज ज़ैनब को जरूरत पड़ी है तो क्यों तरमीम नहीं हो सकती? आज एक गरीब मजलूम माँ को जरूरत पड़ी है तो तरमीम क्यों नहीं हो सकती? चौक में फांसी दो, लटकाओ, ताकि हर एक की बेटी महफूज रह सके। और वो ज़ैनब किसी और की बेटी नहीं हो, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। 6 साल की बेटी सीने पे लिटा ना, फिर उस बाप का दर्द महसूस कर, तुझे अंदाजा हो कि बेटी तो बेटी होती है। आतमताई की बेटी नंगे सर दरबारे रिसालत पे आई तो मेरे नबी पाक ने चादर दी। ईमान फारसी कहने लगे सोनिया काफिर की बेटी है, तेरी पाक चादर है, मैं अपनी न दे दूं? हुजूर ने फरमाया सलमान चुप कर जा, बेटियां सांझी होती, बेटियां सांझी होती हैं, चुप कर। काफिर की बेटी सही बेटी तो है ना। यहाँ इतना जुल्म और इतना हशर हो गया और कहते हैं पता नहीं चला। करते हैं सुनते हैं, याद रखो जुल्म कभी मिटा नहीं करता। इसलिए ज़ैनब भाई, ज़ैनब तो मेरी बेटी है, ज़ैनब तो तेरी बेटी है, ज़ैनब तो उम्मत की बेटी है, ज़ैनब तो पाकिस्तान की बेटी है। हज़रत उमर के ज़माने में जुर्म क्यों बंद हुए? इसलिए कि वो सरेआम कोड़े मारते थे, का दुर्रा लटकता था, वो किसी को गुंजाइश नहीं देते, किसी को गुंजाइश। गवर्नर का बेटा भी ज्यादती करता तो चौक में खड़े होकर दुर्रे मारते। माते लोगों की माओ ने उन्हें आजाद पैदा किया, तुमने कैसे गुलाम बन लिया? यहाँ जब कानून बदलता है फिर शिकवा है। मैं गरीब आदमी ने तो पर्चा दर्ज कराना हो तो उसको तो चौधरी साहब भी वक़्त नहीं देते, उसको तो चौधरी साहब भी कहते हैं गड्डी कराई या पैसे है नहीं थाने जाने दे, ते पैसे लग दे। तालिमो डरो अल्लाह ताला से। और गरीब आदमी चला जाए थाने तो उसको पुलिस वाला पूछता है, कहते किस तरह हुआ था, सील बता। फिर वो दो कहता तू जा, अभी मैं कोशिश करता हूँ, मैं पहले उनको फोन करता हूँ मुजरिमों को, फिर उसके बाद तगड़े आदमी पे दरखास्त आ जाए कभी, उसको फोन करके पूछते हैं चौधरी साहब की करना है पर्चे दफे। ये अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए और। इस तरह हो सकता है? अब ये करीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की फराहमी छोटे बड़े के लिए एक रखी। याद रखो हिसाब तो देना, जो ज्यादती करेगा उसने हिसाब देना पड़ेगा। हजरत उमर फरमाया करते थे मेरे दौर में कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब मैंने देना, क्योंकि मेरी हुकूमत थी, कुत्ते को पानी मिलना चाहिए था, उसके दरवाजे तक पानी पहुंचना चाहिए था, हिसाब तो देना है। करान शाह बादशाह गुजरा है ईरान का, कुछ नरम दिल था, उन्हें सैर करने निकला, दरमियान में पुल आता था, दरिया था, उसका पुल था, पुल के उस पार जंगल था, सब्जा था, सैरगाहें बनी हुई थी। बादशाह वहाँ 2-4 दिन रहने का इरादा किया। जब बादशाह वहाँ पहुँचता है ना मकरान शाह, तो उसने देखा कि वहाँ 2-3 दिन क़याम करना है, सैरगाह है, वहाँ उसने रुकने का प्रोग्राम बना लिया। बादशाह तो अलहदा उसके लिए रिहाइश थी, सिपाही अलहदा रहते थे। यहाँ तो लोग कहते हैं ना वो पुलिस को डांटते हैं, पुलिस को पूछते हैं, भाई पुलिस तो तुम्हारे मतहत होती है, पुलिस तो समझ गई है तुम किस तरह उनसे काम लेते हो, तो तुम अपने तहत रखते हो। पुलिस वाले अलहदा रहते थे, उसके साथ जो सिपाही गए हुए थे, मैन गए हुए थे। करान शाह सैर सपाटे पे रहता था, एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक गाय थी, जंगल के अंदर बूढ़ी रहती थी, गाय उसकी वहाँ चरती रहती थी। शाम को वो गाय घर लौटती, बूढ़ी दूध पी के सो जाती। सिपाही उस बूढ़ी के पास आए, कहने लगे तेरी गाय बड़ी सेहतमंद, हमारे हाथ बेच दे। बूढ़ी ने कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसका दूध पी के मैं जिंदा हूँ, बेचूंगी नहीं। वही वाला काम जो हमारे मुल्क में होता है, कीमत के साथ जमीन देनी है कि मुफ्त देनी है? देनी पड़ती है, गरीब है अगर बूढ़ है मजलूम है। बूढ़ी औरत से सिपाहियों ने बेच दे, कहा नहीं, कहने लगे नहीं बेचेगी तो हम ले लेंगे। उस औरत की गाय जबरदस्ती सिपाही ज़िबा करके खा गए। बूढ़ी ने बादशाह तक पहुंचना चाहा लेकिन उसको पहुंचने न दिया गया, मना कर दिया गया, उसकी रसाई ना हो सकी, गरीब औरत थी। इस दिन मकरान शाह वापस आ रहे थे ना, सैर करके पुल से गुजर रहे थे, किसी ने बूढ़ी से कहा कि बादशाह गुजरेगा, वो छुप के पुल पे बैठ गई। और मकरान शाह जब पुल से गुजरने लगे तो बूढ़ी आगे आई और उसके घोड़े की लगाम पकड़ी। ऐसा जुमला कहा कि मकरान शाह चकरा के जमीन पे गिरा। बूढ़ी कहने लगी मकरान शाह मेरे सिपाही मेरी गाय ज़िबा करके खा गए हैं, तू बता उसका हिसाब इस पुल पे खड़े होके देना कि पुल सिरात पे देना? बता यहाँ खड़े होके देगा कि वहाँ खड़े होके देगा? अरबाब इक़्तिदार हुकूमत के वाहनों में बैठने वालों, बताओ ज़ैनब का हिसाब दूर के चौक में खड़े होके दोगे कि मैदान महशर के चौक में खड़े होके दोगे? बताओ कहाँ हिसाब देना है कि वहाँ देना है? हिसाब तो बहरहाल तुम्हें देना है, यहाँ दोगे हो सकता है कयामत में बच जाओ, अगर यहाँ नहीं दोगे तो वहाँ लटका दिए जाओ, रुसवा किए जाओगे, पूछा जाएगा। मकरान शाह चकरा के गिरा जमीन पे और गिर के कहने लगा बीबी मैं वहाँ हिसाब नहीं दे सकता, दो देना यही ले ले, जो लेना यही ले ले,
आ जाओ, वक्त है, गुंजाइश है, मोहलत के दिनों में तौबा कर लो, लटाओ, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। इस मुआशरे को सफाई की जरूरत पड़ गई है। इस मुआशरे में हर आदमी अपना किरदार अदा करे, जालिम के खिलाफ उठे, बेहयाई, फहाशी, यानी निगाही इसके खिलाफ उठे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे हुकूमत में बाहर निकले। एक बीबी बापर्दा औरत बुरके में गली में घूम रही, बुरका डाल के। हज़रत अमीर मुआविया दौड़ के मस्जिद चले गए। लगे सियाबा के जमाने में ये औरतें गली में आ गई हैं, अरे दौर में ही आ गई हैं, अल्लाह का कहर नाजिल ना हो। कि वो बापर्दा थी बीबी। यहाँ तो बड़ी डटाई के साथ फ्रंट सीट पे बेपर्दा औरत को बिठाया जाता है और दलीलें दी जाती हैं कि हम पढ़ लिख गए, FSC और BSc हमारी तालीम है, हमारे पास अभी ताजी तो कार आई है, तायना के जो कार पे बैठी है वो कार की मालकन है। यहाँ तो हर चीज खोल के बयान करना लोगों ने अपने लिए जरूरी समझ लिया, अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया। फहाशी के खिलाफ, हयाई के खिलाफ और यानी के खिलाफ उठो और इस पुल को बांधो।